Good morning, student. I am Professor Praveen Sarvale, College of Agriculture, Baramati. Subject Agriculture Science and Technology. In that, today we are going to start first chapter, traditional crop. Okay, traditional crop. Traditional crops means those crops are going from ancient era. For example, wheat, rice, jawar, maize, bajra, etc. Out of that, in this traditional crop, today we are going to start the first crop, wheat and rice in combine. Now see, here is a classification of a different crop: cereal, oilseed crop, pulses crop. Okay, cereal means uh, wheat, rice, maize. Oilseed, that means those oilseed crops, that mean those crops used to extract the edible oil, that mean oilseed crop. And the pulse crop, that mean dicotyledonous crops, soybean, gram, pigeon pea, black gram, green gram, etc. Okay, out of that, these are the major crops. These five major crops: wheat, then rice, groundnut, soybean, and grams. These five crops are included in this first chapter, traditional crop. Out of that, see the cereals, wheat and rice crop. Okay, see the comparison between two crops, wheat and rice. Okay, wheat is locally known as gahu, rice is locally known as paddy, sal, bhat or dhan. Then botanical name of wheat crop, Triticum aestivum. Okay, that means Triticum species. Different type of Triticum species are available. In that, specially or majorly used Triticum aestivum, then Triticum dicoccum, Triticum monococcum. Okay, Triticum spirococcum. These are the different species of wheat. Out of that, Triticum aestivum is mostly used crop. Then, okay, out of that, Triticum species, Triticum aestivum is mostly or frequently used in India. The family of wheat is Graminaceae, origin Abyssinia. Okay, same in rice crop. Botanical name is Oryza sativa, family Graminaceae. Both these crop are from the Graminaceae family, and the origin of rice crop is Southeast Asia. Okay, this is all about the botanical name, family and origin of wheat and rice crop. Now see the economic use or economic importance of both these crop. See the first one, wheat crop. It is the most important staple food of our country. Staple food, that means हे मुख्य अन्न आहे आपल्या भारतामधलं. ओके, इन इंडिया इट इज कन्झ्युम इन द फॉर्म ऑफ चपाती. भारतामध्ये हे चपाती फॉर्ममध्ये आपण कन्झ्युम करतो. वेन ग्रेन कंटेन स्टार्च, then protein, fats, then vitamins and minerals. Okay, especially this wheat contain the protein 11.2%. That means this protein is known as gluten. Okay, gluten is used to increase the baking quality of in a bakery. Okay, so that it have great value. Then wheat is also used to making the breads, cake, biscuit and pastry. Wheat straw is used as a fodder and thatching purpose, also mulching materials, etc. Okay, these are the major economic importance of a wheat crop. Then in case of rice, see the rice is a staple food of 60% population of the world. Okay, most of the world's peoples are consume the rice. ओके, स्पेशली इन कोस्टल रिजन. कोस्टल रिजन म्हणजे समुद्र किनारपट्टीवर राहणारे किंवा दमट हवामान ज्या ठिकाणी, अशा ठिकाणी राहणारे लोक, त्यांचं मुख्य अन्न हे काय आहे, भात आहे. जवळपास जगातल्या 60% लोकांचं. इट कंटेन प्रोटीन, फॅट्स, कार्बोहायड्रेट्स, विटॅमिन अँड मिनरल्स. ओके, पण राईसपेक्षा प्रोटीन, व्हीटपेक्षा राईसमध्ये प्रोटीन हे खूप कमी असतं, जवळपास 6 ते 7%. म्हणजे सगळ्यात कमी प्रोटीन राईसमध्ये असतं. Straw is used as a manuring purpose, also for the mulching material. Broken rice is used as a poultry feeds.
कोंबडी खाद्य म्हणून देखील आपण हे पोल्ट्रीमध्ये जे खराब झालेली किंवा ब्रेकेज झालेली सीड्स आहेत ते आपण वापरू शकतो. राईस बाय प्रोडक्ट्स लाईक मुरमुरा, लाही, पोहा इट्सेट्रा. तर हे काही भातापासून तयार होणारे काही बाय प्रोडक्ट्स आहेत. तर असे काही याचे इकॉनॉमिक यूज आहेत. ओके, तर लक्षात आलं. एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाईल, राईट डाऊन द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हीट. तर हे अशा प्रकारे 4 ते 5 तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. बॉटनिकल नेम लक्षात ठेवा, फॅमिली दोन्हीच्या लक्षात ठेवा, ओरिजिन दोन्हीचे लक्षात ठेवा. ओके. देन प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स. प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स म्हणजे मराठीमध्ये मशागती. पूर्व मशागती असतील, अंतर मशागती असतील किंवा नंतरच्या काही मशागती असतील, तर त्या सगळ्या प्रिपरेटरी टिलेजमध्ये येतात. ओके, तर प्रिपरेटरी टिलेजमध्ये आपण व्हीटबद्दल पाहूया. इट रिक्वायर्स वेल पल्वराइज बट कॉम्पॅक्ट सीड बेड. ओके, चांगला भुसभुशीत मात्र कॉम्पॅक्ट सीड बेड व्हीटसाठी गरजेचं आहे. त्यानंतर इट रिक्वायर 1 डीप प्लोईंग अँड 2 क्रिस क्रॉसवाईज हॅरोईंग. हॅरोईंग म्हणजे तर या ठिकाणी मशागतीचाच हा प्रकार आहे. ज्याप्रमाणे आपण नांगरल्यानंतर कुळवले जातं, कुळवणी, तर त्याला हॅरोईंग असं म्हटलं जातं. तर क्रिस क्रॉस वाईज म्हणजे उभी आडवी त्याला कुळवणी करून घेणं गरजेचं आहे. देन कलेक्ट द ऑल स्टोन्स अँड स्टबल्स ऑफ अ प्रिव्हियस क्रॉप. अगोदरच्या क्रॉपचे राहिलेले सर्व काडी, कचरा, धोंडे, दगडे काय असतील ते गोळा करून घेणे. टू मेक प्रॉपर सीड बेड विथ सारायंत्र अँड इरिगेशन चॅनेल्स ओपन विथ रिझर्व. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही व्हीटचं प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स करू शकता. देन इन केस ऑफ राईस प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स इन ड्राय मॅनेजमेंट सिस्टीम लँड इज प्रिपेअर्ड इन द सेम मॅनर ॲज फॉर अदर सिरियल क्रॉप्स. ओके, तर भात हे 2 प्रकारे लावलं जातं. एक तर ड्राय सिस्टीमने आणि दुसरं वेट सिस्टीमने. ड्राय सिस्टीम म्हणजे रेग्युलर नांगरणी करणे असेल किंवा कुळवणी करणे असेल आणि त्याच्यामध्ये डायरेक्ट सीड सोईंग करणं असेल. वेट सिस्टीममध्ये मात्र तुम्ही ट्रान्सप्लांटिंग त्याला करावं लागतं, पडलिंग ऑपरेशन्स करावं लागतात. दॅट मीन प्लोईंग शूड बी डन इन अ स्टँडिंग वॉटर, दॅट मीन द पडलिंग. ओके, इन वेट सिस्टीम लँड इज फ्लडेड अँड प्रिपेअर्ड इन सबमर्ज सॉईल. FOM is also added before the last harrowing. Then perfect leveling is essential in both the system. ओके, लेवलिंग मात्र या दोन्ही सिस्टीममध्ये गरजेचं आहे. तर अशा प्रकारचे प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स राईसमध्ये गरजेचे आहे. देन सीड अँड सोईंग ऑफ बोथ दिस क्रॉप व्हीट अँड राईस. ओके, पहिल्यांदा आपण व्हीटबद्दल बघूया. आता व्हीटचा जो सीझन आहे तो म्हणजे रब्बी सीझनमध्ये, फक्त थंडीच्या सीझनमध्ये व्हीट क्रॉप येतं. सोईंग टाईम जो आहे व्हीटचा तर तो साधारणतः टॉल व्हरायटीसाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये तुम्ही करू शकता. ओके, आणि डॉर्फ व्हरायटीसाठी साधारणतः नोव्हेंबरच्या आसपास करू शकता. ओके, तर हा याचा सोईंग टाईम आहे. ॲक्च्युली याचा सीझन रब्बी असल्यामुळे ते ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर याच्यामध्ये याची सोईंग करावी लागते. याची सोईंग मेथड जी आहे, लागवड कशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता, तर 2 मेथड्स आहेत, ड्रिलिंग मेथड्स अँड ब्रॉडकास्टिंग मेथड्स. ओके, देन सोईंग डेप्थ. Okay, sowing depth is depend upon the which crops you are growing in particular fields. For example, irrigated crops, rainfed crops, or it is a dwarf variety. In case of irrigated crop, the depth should be 3 to 5 centimeter. In case of a rainfed crop, the depth should be 8 to 10 centimeter. And if it is a dwarf variety, then it should be sown on a shallow depth, that mean 5 to 6 centimeter. ओके, तर डॉर्क व्हरायटी ची कोलोप्टाईल लेंथ जी आहे तर ती खूप शॉर्ट असते, त्यामुळे ते शॅलो डेप्थवरती तुम्हाला सोईंग करावं लागेल. देन सीड रेट इज ऑल्सो व्हॅरी अकॉर्डिंगली व्हरायटीज. नाव सी इन केस ऑफ डॉर्फ व्हरायटीज, डॉर्फ म्हणजे बुटक्या व्हरायटी किंवा बुटक्या जाती ज्या आहेत त्याच्यासाठी जो सीड रेट किंवा बियाणं आहे साधारणतः 100 to 125 kg पर हेक्टर. बोल्ड व्हरायटीसाठी 125 to 150 kg पर हेक्टर आणि रेनफेडसाठी साधारणतः 75 ते 80 kg पर हेक्टर. तर एवढा सीड रेट तुम्हाला या डॉर्फ, बोल्ड आणि रेनफेड व्हरायटीसाठी लागेल. ओके, त्याच्यानंतर सीड ट्रीटमेंट, कशा प्रकारे सीड ट्रीटमेंट तुम्ही व्हीट क्रॉपमध्ये देऊ शकता.
बियाणांची प्रक्रिया करावी लागते सोईंगच्या अगोदर. आता बियाण्याची प्रक्रिया करण्याचे जे उद्देश आहेत ते प्रामुख्याने पिकांवरती रोग न येऊ देणे, कुठल्याही प्रकारच्या किडी न येऊ देणे, चांगलं जर्मिनेशन होणे, तर असे काही उद्देश आहेत आणि त्या उद्देशाने सीड ट्रीटमेंट केली जाते. आता हे सीड ट्रीटमेंट करत असताना गव्हामध्ये साधारणतः सोलार हीट ट्रीटमेंट म्हणून एक आहे. आता ही जर तुम्ही ट्रीटमेंट केली, इट कंट्रोल दी लूज स्मट ऑफ फीट नावाचा जो डिसीज आहे तो कंट्रोल होतो. आता सोलार हीट ट्रीटमेंट म्हणजे उन्हात गहू वाळवायचं आणि त्याच्यानंतर सोईंग करायचं, म्हणजे मॉइश्चर पर्सेंटेज कमी करायचं. दॅट मीन्स सोलार हीट ट्रीटमेंट टू कंट्रोल द लूज स्मट ऑफ फीट. लूज स्मट हा एक डिसीज आहे. देन कार्बॉक्झिल म्हणजे विटॅवॅक्स. अँड विटॅवॅक्स काय करायचं, याची जी ट्रीटमेंट आहे साधारणतः 1 to 2 grams पर kg ऑफ सीड. ओके, कार्बॉक्झिल किंवा विटॅवॅक्स याची 1 ते 2 ग्राम केमिकल घेऊन साधारणतः 1 किलोसाठी याची ट्रीटमेंट करून द्यायची. त्यानंतर ऑर्गॅनोमर्क्युरियल कंपाऊंड ट्रीटमेंट तुम्ही करू शकता. फ्लॅक्स मट नावाचा जो डिसीज आहे किंवा फूट रॉट नावाचा जो डिसीज आहे तो चांगल्या प्रकारे कंट्रोल होऊ शकतो. तर अशा प्रकारची ट्रीटमेंट तुम्ही गव्हामध्ये करू शकता. दुसरं आहे राईसमध्ये. पाहूया आपण सीड अँड सोईंगचा पार्ट कसा आहे. सीझन बघा, आता राईस हे तिन्ही सीझनला येऊ शकतं. ऑटम सीझन, आमन सीझन, बोरो सीझन किंवा समर, म्हणजे खरीप, रब्बी, समर या तिन्ही सीझनमध्ये कधीही राईस येऊ शकतं. बट इन महाराष्ट्र, स्पेशली इन कोस्टल रिजन और इन कोकण रिजन, इट टेक्स इन अ खरीप सीझन. अँड इन कोल्हापूर साइड्स और वेस्टर्न घाट झोन sometime it grown in summer season also. Okay, then seed rate बघा काय याचा राईसचा सीड रेट हा व्हॅरी अकॉर्डिंग द सोईंग मेथड्स. इन केस ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग इट शुड बी 25 to 40 kg पर हेक्टर. 25 ते 40 किलो हे ट्रान्सप्लांटिंगमध्ये तुम्हाला लागतं. आणि जर तुम्ही डिबलिंग मेथडनी करत असाल, डिबलिंग म्हणजे टोकन पद्धतीने जर करत असताल, साधारणतः 50 ते 60 kg पर हेक्टर एवढं तुम्हाला बियाणं लागतील. सीड ट्रीटमेंट. ओके, सीड ट्रीटमेंटमध्ये बघा 1% KCl सोल्युशन फॉर द बेटर जर्मिनेशन. ओके, त्याचबरोबर 3% ब्राईन सोल्युशन ट्रीटमेंट. ब्राईन सोल्युशन म्हणजे मिठाच्या पाण्याची 3% मिठाचं पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही राईसचे बियाणे आहेत ते बुडवायचे आणि जे तरंगणारे बिया आहेत ते बाजूला काढायचे आणि जे बुडत आहेत ते सोईंगसाठी वापरायचे, म्हणजे ते चांगले असणार. आणि शेवटचं म्हणजे हॉट वॉटर ट्रीटमेंट याला द्यायची. साधारणतः 52 to 54 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या टेम्परेचरला तुम्ही जर हॉट वॉटर ट्रीटमेंट दिला तर याच्यामधला टुंग्रो जो व्हायरल डिसीज आहे, टुंग्रो नावाचा व्हायरल डिसीज चांगल्या प्रकारे कंट्रोल होऊ शकतो. ओके, तर अशा प्रकारे हा सीड आणि सोईंगचा पार्ट होता. ओके, तर आपण हे कंपॅरिझनमध्ये पाहिलं व्हीट आणि राईस क्रॉप. त्याचे आपण बॉटनिकल नेम पाहिलं, फॅमिली पाहिलं, ओरिजिन पाहिलं, इकॉनॉमिक व्हॅल्यू पाहिली, प्रिपरेटरी टिलेज आणि सीड अँड सोईंग पाहिलं. ओके, याच्यानंतर राहिलेला याचा जो पार्ट आहे